ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनिर्णय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। छांदोग्य उपनिषदर प्रथम कक्षा को आपण मानक बहुत हार्दिक स्वागत एवं विनम्र प्रणाम। आत्मस्वरूप समस्त प्रणाम। आमे आपण मानक तो पीडीएफ फाइल दिखाई ओडियार लेखा दिखाई ये मंत्र गुड़िक पाठ करवा बहुत बड़ इम्पोर्टाट जिनस। आम चतुर्थ अध्याय और गोटे खंड पाठ करवा तापर मु तार अर्थ बतेबी। आम लीड एंड स्टाइल फॉलो स्टाइल करुचु। जानश्रुतिः पौत्रायणः जानश्रुतिः पौत्रायणः श्रद्धादयः बहुदायी बहुवाक्य आस सह सर्वतः आवसथानां अपयां चक्रे सर्वत एव मे अन्नम् अच्नन्ति इति अथ हंसा निशायम् अतिपेतुः तदेव हंसः हंसम् अभ्युवाद ओहो अयि भल्लाख्य जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिः आततं तन्मा प्रसाङ्खिः तत्त्वा मा प्रदाख्यिरिति। तृतीय मंत्र। तमुह परः प्रत्युवाच कम्बरम् एनं सन्तं सयुग्मानमिव रैवक माथेति योनु कथं सयुग्वा रैक्व इति यथाकृताय विजिताय अथरेयाः संयन्ति एवमेनं सर्वं तदभिसंयेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद स यस्तेदत् उक्त इति समयेत उक्त इति तदुह जानश्रुतिः पौत्रायण उपसस्रवा सह संजिहान एव चतारम् उवाच अंगारेह स युग्मानमिव रैक्व
मथ्येति मथ्येति योऽनु कथं यो नु कथं स युग्वा स युग्वा रैक्य इति रैक्य इति यथा कृताय विजिताय यथा कृताय विजिताय अधरेयाः संयति अधरेयाः संयति एवमेनं एवमेनं सर्वं सर्वं तदभिसंयेति तदभिसम्मेति यत्किञ्च यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यस्तद्वेद यत् स वेद यस्स वेद स मय्येतदुक्त इति स मयेतदुक्त इति सः क्षता अन्विष्य सः ख्यता अन्विष्य न विदितम् इति न विदितम् इति प्रत्ययाय प्रत्ययाय तं होवाच तं होवाच क्षत्रा अरे क्षत्रारे ब्राह्मणस्य अन्वेषण ब्राह्मणस्य तदेनम् अन्वेषणम् अर्चेति तदेनमर्चेति सो अधस्तात् सकटस्य पामानं सो अधस्तात् सकटस्य पामानं तस्मान् तसमानं मुपो विवेश उपोपविवेश तंहाभ्युवाद तमुताभ्युवाद तं नु भगवः तं नु भगवः स युग्वा रैक्व इत्यहम् स युग्वा रैक्व इत्यहं शिरा शरा इतिह इतिह प्रतिजज्ञे प्रतिजज्ञे सः क्षता विदितमिति सः ख्यता विदितमिति प्रत्ययाय प्रत्ययाय इति प्रथमो खण्डः इति प्रथमो खण्डः समाप्त। हरि ओम। ଆମେ ମାନେ ଯେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ गुरुदेव कृपा करेंगे, ईश्वर कृपा करेंगे, आपण मानकर शुभ दृष्टि आम ए उपनिषद को ठीक भाव में पहुँचवा। आना ये उपनिषद आसी आमर छांदोग्य उपनिषद आसी आमर केन उपनिषद सरी सरी से सामवेद मु कहवाटी कहीं भूल कहीदेली ना केन उपनिषद दुईटी जाक सरी सामवेदर दुईटी जाक उपनिषद उपलब्ध। सामवेदर तलवाकार शाखारू गोटे हूँ केन उपनिषद, गोटे हूँ छांदोग्य उपनिषद। जमी आम यजुर्वेदर पढ़ुले जे कौन ना ईशावास्य उपनिषद, सेपरी कौन बृहदारण्यक उपनिषद जिन पढ़ुले से दुईटी जाक गोटे व्यास गोटे समास बोली कहला। पहले ईशावास्य उपनिषद सर्टकट भाव में कहुला, तार बृहत व्याख्याटी होता बृहदारण्यक उपनिषद। सेपरी एठी कह कौन केन उपनिषद थिला व्यास रूप ऋषिंकर कथन, ये छांदोग्य उपनिषद हूँ समास रूप विशद भाव में तार व्याख्या। तेरे शांति मंत्र तो आम आगुरी पढ़ी आउ कौन ना मो समय भद्र सॉरी आप्यायन्तु मंगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकुरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरण में अस्तु। यहाँ है आमर शांति मंत्र। तेरे कौन ना ये सामवेदटी गायन प्रधान वेद। आठी आपण मैंने कहे तलवाकार शाखा कौन गोटे कथा बोली आप मन में आसो। गोटे समय ये थिला माने सब कथा कहबार किसी बहुत मीनिंग रहुनी। 1009 शाखा थिला। 1009 शाखा माने कौन कहले वर्तमान आपन को मु चेष्टा करुँचे 10 कि 11 उपनिषद पढ़ेबी बोली। एवं कौन आम उपलब्ध उपनिषद हूँ 108। आउ कई कहते 216 बही अच्छी, आहरी अधिका भी अच्छी, कि आम पाखे बही ना, आम सब देखिपारूना आम कहूँ। तेरे कौन ना प्राचीन काल में एत गुड़ी उपनिषद पढ़ा हो नाला। विद्यार्थी मैंने किसी जिज्ञासा नहीं गुरु पाखु जाऊे। आउ कौन गुरु ताकू बहुत बड़ प्रस्तुति करोले, सेवा करुले। दीर्घ काल सेवा कलापर आपण तो देखिए उपनिषद केते सुंदर भाव में केमती सेवा कराई। आउ दीर्घ काल धरी सेवा कलापर शिष्यर जो मनरे जो जिज्ञासा परिपक्व हो अधिकारित्व आसब, गुरु से गोटे उपनिषद कथा कहते।
ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଠି ତାର ଶାଖା ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ଏବଂ କ'ଣ 1009 ସ୍ଥାନରେ 1009 ପ୍ରକାର ଗୁରୁମାନେ ଏଇ ଉପନିଷଦ ଏଇ ସାମବେଦକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଗାୟନ ଶୈଳୀରେ। ଆଉ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 4ଟି ଶାଖା ଉପଲବ୍ଧ। ଆମେ ତଲବାକାର ଶାଖାରୁ କେନ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବା। এই ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଆଉ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ବୃହତ ଉପନିଷଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ନା ଇଏ ଆମର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଆଉ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକର କିଛି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଉପାସନା ପ୍ରକରଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ବି ଦେଖିବା। এই ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକରଣ ଥାଏ। ସିଏ ହେଉଛି 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠିକି ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ମହାବାକ୍ୟ ଆସିବ, ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ୱେତକେତ ଆଉ ଉଦାଲକ ମୁନିଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଆସିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସନତ କୁମାର ଆଉ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେପରି ବିରୋଚନ ଇନ୍ଦ୍ର ବିରୋଚନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହିପରି ଜାବାଳ ଉପନିଷଦ, ଯାହାକୁ ଜାବାଳ ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଉପନିଷଦ। ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସା ହେବ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ 4ର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଣେ ଜାନ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ଆସିଲା, ସେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା, ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଈଶାବାସୀ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଈଶାବାସୀରେ କ'ଣ ଥିଲା? 18ଟି ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଠିନ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆକାରରେ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି। କାହାଣୀ କଥା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ବଡ଼ ରୋଚକ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସେ, ଆଜିକାଲି ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ଉଛି, କିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଏବେ କିଏ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଆମେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁମାନେ ବି କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁବେଳର କଥା, ଲୌକିକ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ, ଏଠି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନାହିଁ କି ଆମ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୁତି ମାତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢ଼ିବା, 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ ଗୁରୁ କେମିତିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟର ନିରୂପଣ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ତାପରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଶିଷ୍ୟ କେମିତି ହେବା କଥା। ଆମେ ଯଦି ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ନ ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କଞ୍ଚା କାଠରେ ଆମେ ଯେତିକି ନିଆଁ ଲଗାଇବା, ସେ ନିଆଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେମିତି କ'ଣ ନା, କାଠଟା ଯଦି ଭଲକି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫାୟାରିଂ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଅଧିକାରିତ୍ୱ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, କ'ଣ ହେଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଏଠି ସତୀ ମାତା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖ୍ୟାୟିକା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କଥା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ କିଛି କଥା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ। ଯେ କୁମ୍ଭୀରର ପିଠିରେ ବସିକିରି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲା, ଯାଇକିରି କ'ଣ କେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ଗୋଳି ଖାଇଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁଦିନ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ କାହାଣୀ କଥା ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ଏମିତି ଘଟି ନପାରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କ'ଣ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଏଇଠି ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାହେଇଛି, ଇଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ, କାହାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସତ୍ୟ।
ସତ୍ୟକୁ କାହାଣୀ ରୂପରେ କୁହାହେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କ'ଣଟା ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିଶଙ୍କର ୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କହିଲେ ଛାନ୍ଦୋକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥାଏ କି? ସମୁଦାୟ 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥାଏ। କହିଲେ ନାଇଁ, ବେଦରେ ତ 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ବେଦରେ 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଯେହେତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆଦିଶଙ୍କର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ସେଇଟା କର୍ମକାଣ୍ଡମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 2ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆଉ 8ଟି ଉପରେ ସେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ସେ 8ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 1, 2, 3ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାସନା ଥିଲା। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓଙ୍କାରର ଉପାସନା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବର୍ଗୀ ଉପାସନା ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟାୟିକାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ଏଠି ଆଦିଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ସୁଖରୂପ ଅବବୋଧ ପାଇଁ। କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ କଠିନ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ଆପଣ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ସୁଖରୂପ ଅବବୋଧ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତିମାତା ଏହି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭଲରେ କାହାଣୀଟିଏ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମନରେ ରିପିଟେସନ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଆଖ୍ୟାୟିକା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଗ୍ରହଣ ବିଧି ପ୍ରଦର୍ଶନାର୍ଥମ ଚ। କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଗ୍ରହଣ, ବିଦ୍ୟା କେମିତି ଦିଆଯାଏ ଆଉ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାର ବିଧି ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତିମାତା ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଏହିପରିକା ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଆମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନ୍ନଦାନ ଅନୁଧତ୍ତାଦୀନାଂ ଚ ବିଦ୍ୟାପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନତ୍ୱം ପ୍ରଦର୍ଶୟତି। ଏଇଟା ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନ୍ନଦାନ ଅନୁଧତ୍ତାଦୀନାଂ ଚ ବିଦ୍ୟାପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନତ୍ୱം ପ୍ରଦର୍ଶୟତି। କହିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସବୁ କଥା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନମ୍, ବିଦ୍ୟା କେମିତି ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ପାତ୍ରତା ଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାଘର କ୍ଷୀର ଆମକୁ ଦରକାର, ବାଘର କ୍ଷୀର ହୁଏତ କେହି ଆଣିପାରେ। ଜଣେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ଶିବାଜୀ ବୋଧେ। ଶିବାଜୀ ବାଘର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନାର ପାତ୍ର ତ ଦରକାର। ପାତ୍ର ଯଦି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାଠିଆଟି କଣା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଣିବେ। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଯେତିକି କରିବେ, ଯେତିକି ଇନପୁଟ୍ ସେତିକି ଆଉଟପୁଟ୍ ହେବ। ଆଉ ପାଣି ରହିବ କ'ଣ, ପାଣି ଆଣିବେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ା ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାନସିକତା ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ନା 15% କୋଟା କରିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିକିରି କିଛି ଭାବରେ କରିବା ବୋଲି ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାତ୍ରତା ବଢ଼ାଇବା କଥା, ଏଇଠି କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ପାତ୍ରତା କେମିତି ବଢ଼ିବ। କ'ଣ ଦରକାର? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନ୍ନଦାନ ଅନୁଧତ୍ତା। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। କହିଲେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍। କହିଲେ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଥା କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବହୁତ କଥା ବୁଝିଯିବ। ଆମେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ ଆଜି ଉପନିଷଦ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ ବା କ'ଣ, ବା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ବାହାନା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଜି ତ ପଢ଼ା ହେଲା, କ'ଣ କାଲିକି ଏଇଟା ଛାନ୍ଦୋକ୍ୟ ଉପନିଷଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ହେବ କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ଅଛି। ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଗୋଟେ ଦିନ ତ ପଢ଼େଇଲେ, ଆଉ କାଲିକି ଅନ୍ୟ କଥା। ଏ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମିତିଆ। ଆଉ ଏଠି ତ ଅନେକ କଥା କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁବାକ୍ୟେଷୁ ବିଶ୍ୱାସ ଇତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବେଦାନ୍ତ ଟିକେ ସବୁ ମନରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗୁରୁ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟେଷୁ ବିଶ୍ୱାସ ଇତି ଶ୍ରଦ୍ଧା।
ଗୁରୁ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟେଷୁ କହିଲେ କ'ଣ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସେଇଟା ସତ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ସତ୍ୟ, ଏବଂ ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ କି, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଇଏ ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଠିକ୍ ଠିକଣା ଅଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିବ ଅସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିରେ, ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ହେବନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟ ତ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବାର ବା ନଥିବାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଦୋଷ ଦେଖାଯିବା। କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦୋଷ ବୋଲି, ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ନୁହେଁ, ତେବେ ଫିର୍ କ'ଣ ଆମର ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଗେ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆରେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହାକି କେଉଁଠି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ତ ଡାକି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠୁ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡାକି ଡାକି ଦିଆହେଉଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ବିଦ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ଷର ବି ଆଗରୁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା, ପଛରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ମିଳିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆରେ ଓଡ଼ିଆଟା ଏତେ ସହଜ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମକର ଜିନିଷ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯଦି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେହେତୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ଉପନିଷଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତେବେ କାହା ପାଖରେ ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସନ୍ଥ କି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ କରି ନେଇଯିବା। ନିଜକୁ ଅତିମାନୀ ଭାବିବା, ନିଜକୁ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବି କ'ଣ କମ୍ କି, ଏମିତି ଯଦି ଭାବିବା ତେବେ କ'ଣ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ପାତ୍ରତା କ'ଣ, ଜଣେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଓଲଟେଇକି ଦେବ ବୋଲେ ତାକୁ ଆପଣ ପାଣି କେଉଁଠି ଦେବେ। ହେଲେ ନିଜକୁ ଅତିମାନୀ ଭାବିବା, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କମ୍ କି, ଆମେ ଯାହାଠୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାବିବା ଯେ କ'ଣ ମୋ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାବାଲା ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଏଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କଥା ନ କହିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏତେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ସଂସାର କଥା, କେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ନାହିଁ, ବେକାର କଥା, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୁଁ ବେଶୀ କହୁନି, ବହୁତ କଥା ଅଛି, ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ନଦାନ ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ନଦାନ ହେଲେ ଦାନ କ'ଣ ଦରକାର, ବିଦ୍ୟା ତ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଅନ୍ନଦାନ କାହାକୁ କରିବା, କହିଲେ କାହାକୁ ବି କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବେ, ଅପାତ୍ରରେ କାହିଁ ଦାନ କରିବେ, ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଅନ୍ନଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଧନଦାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ ଏଇସବୁ କଥା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, କିଛି ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ସେନ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ୍ଲାସ୍ଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତୁ କିଛି ଦାନ କରିପାରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦାନ କେବେ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦାନ ନ କଲେ ଏ ବିଦ୍ୟା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ବିଦ୍ୟା କେବେ ବି ଫଳୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ କାମ କରିପାରିବୁ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାମ ତ କରିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ହିଁ ରହିବ, କେବେ ବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଦାନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗେନ ଏକ ଅମୃତତ୍ୱ ମାନସ। ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଡରିକିରି କ'ଣ ନା କେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ କାମ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଯାଆନ୍ତି।
ଏମିତି କଲେ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇପାରେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ये जो विद्या कहुच्छे आप खाली आम खाली हेले से विद्या प्रवेश हम तेणु कौन ना आपण कहे जी नब तार कौन दरकार तार किसी दरकार ना कि आम नदेले ज्ञानर आम पाखे फल प्राप्ति हम ना ये कथा आप जानतु। तेणु अन्नदान माने अन्नदान धनदान स्वर्णदान त्याग करने पड़ो त्याग न कले विद्यार मूल्य किसी ना जहाँ आदि शंकर लिखिं आप देखिए यार द्वितीय खंड में केमती दान कराऊे आप देखिए तेज जाए कि होपर अनुद्धत्ता बोली कहुचे कहले न उद्धत कहले उद्धत माने कौन उद्धत माने अविनयी कहले कौन ना उग्र मो कथा किए काटिपारे ना उद्धत मुझे कह मो अनुसार पृथ्वी चलो यहाँ हूँ उद्धत भाव उद्धत नहबार विपरीत है अनुद्धता मान खाली विनयी भाव हवा ले कौन ना यहाँ क्या ये उद्धतपण क्या भल लगे ये उद्धतपण हेले गुरु को हम विद्या ग्रहण करना तो प्रणिपात आदि कहले प्रणाम करवा आदि प्रणाम करिया सब माने ना जे आप दौड़िक किए कड़े दौड़िक जाऊँ स्टेशन को जाऊँ आप गोड़ धरी प्रणाम करें एमती कथा ना किंतु मनरे तो आत्मस्वरूप तो प्रणाम करने पड़ो प्रणिपात न कले आपण से गुरु इम्पोर्टाट कि से ज्ञान इम्पोर्टाट देखु आम ये चिन्मय मिशन आम निजक गुरु बोली कहूना आम कौन आम आपण को कहूचे कौन वी सर्व एज वन फैमिली आम गोटे परिवार सदस्य स्वरूप किंतु घरे जदि बापा भी था कि कहीं जदि भी था आम यथावत सम्मान करने को हम यदि बापा निजको आमको ज्ञान दौरान तथापि बापा को गुरु भाई आमको रेस्पेक्ट करिया पड़ो तेणु कहूँ कौन प्रणिपात आदि युड़िक दरकार तेणु ये आदिशंकर लिखिले श्रद्धा अन्नदान अनुद्धत्तादीना च विद्या प्राप्ति साधनत्व श्रद्धा अन्नदान 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 धनदान स्वर्णदान अनुद्धत्ता माने विनयी भाव प्रणिपाद आदि युड़िक दरकार तेणु युड़िक जहाँ दरकार आम देखो ये आख्यायिकार से गुड़िक आम बहुत भल भाव बुझीपर कि भाव बुझीपर देखु आख्यायिक को आम जा मंत्र पढ़ा एक नंबर मंत्र रे जान श्रुतिर पौत्रायण श्रद्धादेय बहुदायी बहुपाक्य आस सह सर्वतः आवसथानाम अपयाम चक्रे सर्वत एव मे अन्नम अच्छनन्ति इति जानश्रुति पौत्रायण जानश्रुति कहले जनश्रुतिंकर अपत्य पुमान नहीं जनश्रुतिंकर पुअर नाती पुअर नाती पौत्र पुत्र पौत्र प्रपौत्र पुअर नाती को जानश्रुति कहुच्छी जनश्रुति बोले जड़े राजा थिले जनश्रुति कहीं कहुच्छी कहले जनश्रुति माने जड़े प्रसिद्ध राजा जे कि कहले कौन ना माने कानरू कान को जाई से बहुत प्रसिद्ध कहीं से प्रसिद्ध जमी आम कठोपनिषद बाजश्रव यज्ञ बोली कहते बाजश्रव यज्ञ कहले कौन ना राजा माने प्रत्येक 5 वर्ष तांकर समस्त संपत्ति को गोटे यज्ञ करके दान दक्षिण आकार दे दिखती तापर पुणी परिश्रम करती पुणी परिश्रम करके संपत्ति को बढ़ाती हेले आउ सी अन्नदान कथारू बाजश्रवस बोली कहला अन्नदान सबुठ मनुष्य यशस्वी होती ख्याति संपन्न होती बहुत पुण्य अर्जन करती तेणु से जनश्रुति बोली जड़े राजा थिले से तांकर प्रसिद्धि कौन से अन्नदान हेतु से प्रसिद्ध थिले हेले तांकर पण नाती पौत्रायण जिन्हें आम नाती नातुणी बोली कहू सेमती पणनाती पणनातुणी पौत्रायण ये पौत्रायण शब्दटा अनेक थर आसो जानश्रुति कहले जनश्रुतिंकर चतुर्थ पीढ़ीर संतान जे जनश्रुतिंकर पुअर नाती पौत्रायण कहले पणनाती जे कि पणनाती
ବୋଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ଥିଲା? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେୟ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ବୋଲି କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେୟ ଏ ଦାନରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଦାନ ଦେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୋଲେ ଦାନ କରନା ଚାହିଏ। ଯେଉଁଠି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା ଏଠି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେଠି ଆମେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେବ। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ରାମାୟଣରେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଯାଇକିରି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ତୁମର ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମାଗିବାର ଥିଲା। କହିଲେ ଯଜ୍ଞ କାମ ପରା, ଯଜ୍ଞ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ସମାଜର ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଲାଭ ହେବ। ଆମେ ତନ ମନ ଧନ କିଛି ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେୟ କହିଲେ ଏଠି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଦାନ ଦେୟ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେୟ। ସେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥିଲେ। ଦାନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ବହୁଦାୟୀ କହିଲେ ହଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମୋହନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦାୟୀ କ'ଣ? ବହୁଦାୟୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା କେତେ ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ 4 ଲକ୍ଷ କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ? 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା। ବହୁଦାୟୀ ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁଦାୟୀ? ପ୍ରଭୁତମ ଦାତୁମ ଶୀଲମିତି କହିଲେ ଆରେ ଦାନ ତ ଏସେ କରନା ଚାହିଏ କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କିଛି କଲି ବୋଲି ଲାଗିବ, ଟିକେ ସଫର କରିବାକୁ ହେବ ଟିକେ। ଆଉ ଏ କ'ଣ ଦାନ କ'ଣ? ବହୁଦାୟୀ। ଏ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି ଦାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବହୁଦାୟୀ ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ବହୁଦାୟୀ ପ୍ରଭୁତମ ଦାତୁମ ଶୀଲମିତି ବହୁତ ଭଲକି ଦାନ କରିବାରେ ବିନମ୍ରତା ସହକାରେ ବହୁତ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ବହୁଦାୟୀ। ବହୁପାକ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ ପାକଶାଳା କୁହନ୍ତି। ପାକଶାଳା ମାନେ ରୋଷେଇଶାଳା। ବହୁପାକ୍ୟ ହେଲେ ଯିଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ହେଉଥିଲା। ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଉଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଘରେ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସରେ କ'ଣ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ସଜ୍ଜନମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅତିଥିମାନେ ଆସିକି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରୁ ଉଠିଗଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। କ'ଣ ନା ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅବ୍ଲିଗେଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କିଏ ଭିଖାରୀ କେହି ଜଣକୁ ଅନ୍ନଦାନ ନ କଲେ ପରିବାର ଅନ୍ନ ସେବନ କରିବାର ବିଧାନ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଆମେ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ କେହି ଜଣେ ଭିଖାରୀ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବହୁତ ଭିଖାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବିଷମତା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ହେଉଛି। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋଭ କେତେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯିବାରୁ କ'ଣ ନା ଡାଉରୀ ପାଇଁ ବୋହୂକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା। ଏ ବାପା ମା' ଯଦି ଘରୁ ପରିବାରରୁ ଯଦି ଦାନ କରିବା ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମର ସମାଜଟାକୁ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ଦୋଷ। ସେ ନେଇ ହୋନା ଚାହିଏ। ବହୁପାକ୍ୟ ଆସ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ସେଠି କରାହେଉଥିଲା। ମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଭଣ୍ଡାର ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏଇ କଥା ସହ ସର୍ବତଃ ଆବସଥାନାମ୍ ଅପୟାମ ଚକ୍ରେ ସହ ସର୍ବତଃ ମାନେ ସବୁ ଦିଗରେ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆବସଥାନାମ୍ ଅପାୟାମ ଚକ୍ରେ। ଆବସଥାନାମ୍ ମାନେ ଧର୍ମଶାଳା ଅତିଥି ନିବାସ। କହିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଧର୍ମଶାଳା ଅତିଥି ନିବାସ ସେ କାରିତବାନ କହିଲେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ବାଟୋଇମାନେ ଯିବେ ରହିବେ, ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବେ ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସହଜରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି କଥା ପାଇଁ। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବତଃ ଆବସଥାନାମ୍
ଅପାୟାମ ଚକ୍ରେ ମାନେ କାରିତବାନ ବୋଲେ ସେ ବହୁତ ସବୁ ଦିଗରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର ଧର୍ମଶାଳା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜାଗା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଥିଲେ। ସର୍ବତଃ ଏବ ମେ ଅନ୍ନମ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ରହିଗଲା। ଦାନ ତ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ବସିକିରି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆସିକିରି ସବୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା ସର୍ବତଃ ଏବ ମେ ଅନ୍ନମ ଅଚ୍ଛନନ୍ତି ଇତି ଆରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେବଳ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ହେଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ଦିନକର କଥା ଏମିତି ହେଇଛି ରାଜା ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଣ୍ଡାର କରନ୍ତି ଆଉ ଭଣ୍ଡାର କରନ୍ତି ଦିନକର କଥା ଦେବତା ଆଉ ଋଷିମାନେ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାନୀ ରାଜାଟେ ଆକୁ ଯଦି ୟାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଟିକେ ସୁଧାରି ଦେବା ତେବେ ୟାର ଆହୁରି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ଆଉ ଋଷିମାନେ ହଂସ ରୂପରେ ଆସିଲେ। କେମିତି ଆସିଲେ କହିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଉପରେ ରାଜା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଟେରେସ୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। କଥ ହଂସା ନିଶାୟାମ ଅତିପେତୁ କହିଲେ ହଂସା କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ଏମିତି ରାଜାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତ ଏଇଟା ନିୟମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଂସା କହିଲେ ହଂସ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ବିବେକୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ନିର ବିବେକ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରମହଂସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ପରମହଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିବେକୀ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ଅବିବେକୀ କ'ଣ କହିବା ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟର ବିବେକଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିତ୍ୟ ଜିନିଷ ନା ଅନିତ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆମେ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବି ଆଉ ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ସେଇଠି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବିବେକ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହଂସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କହିଲେ ହଂସାହା ଋଷୟ ଦେବତା ବା କହିଲେ ଅତିପେତୁ କହିଲେ ଅତିପେତୁ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେମ୍ ଫ୍ଲାଇଂ କହିଲେ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। କେଉଁଠି ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ନା ରାଜା ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ଅତିପେତୁ। ଆଉ ଶଙ୍କର ଭାଷାରେ ପତିତବନ୍ତ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ପତିତବନ୍ତ ମାନେ କହିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲେ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। କହିଲେ ତଦେବଂ ହଂସମ ଅଭ୍ୟୁବାଦ ତଦେବଂ ହଂସମ ଅଭ୍ୟୁବାଦ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହଂସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଂସକୁ କ'ଣ ନା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟିଏ ହଂସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଂସକୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କହିଲେ ରାଜା ଜାନଶ୍ରୁତି ଛାତ ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଂସମାନେ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହଂସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଂସକୁ କହୁଛି ଅଭିବାଦ ଅରେ ହୋ ଅଇ ଭଲ୍ଲାକ୍ଷ ଜାନଶ୍ରୁତେ ପୁତ୍ରାୟଣସ୍ୟ ସମଂ ଦିବା ଜ୍ୟୋତି ଆତତମ ଆଗ ଏତିକି କହିବା ହୋ ଅଇ ଭଲ୍ଲାକ୍ଷ ହେଲେ ଆରେ ଅଇ ମାନେ ତୁ ସେ ଭଲ୍ଲାକ୍ଷ ମାନେ କହିଲେ ଭଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଯେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କହୁଛି ଆରେ ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ପକ୍ଷୀ ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ସମଝଦାର ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରୁଛୁ ହୋ ଅଇ ଭଲ୍ଲାକ୍ଷ ମାନେ ଭଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆମେ କହିବା ହରେ ବିଦ୍ୱାନ ହେ ବିଦ୍ୱାନ କହିବା କେମିତି ହରେ ବିଦ୍ୱାନ କହିବା କେମିତି ତାମାନେ ତୁ ତ ହରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହିବା ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବା। ଏଠି ଉଲ୍ଟା ଅର୍ଥରେ କୁହାହେଉଛି ଭଲ୍ଲାକ୍ଷ ହରେ ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ମାନେ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରାହେଉଛି ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଜାନଶ୍ରୁତେ ପୁତ୍ରାୟଣସ୍ୟ ସମଂ ଦିବା ଜ୍ୟୋତି
आततम तन्मा तन्मा प्रासंख्यी ही जानश्रुते पौत्रायण से जानश्रुति जे कि जानश्रुति माने जनश्रुतर जे पुअर नाती पौत्रायण से पण नाती बोली कहवा समम दीबाज्योति ही आततम कहले तार जो ख्याति ये जो दानर जो ख्याति देखो जशो में देखियो दान प्रतापात लोक मैंने दान कर शिखा उचित वीर हवा उचित 5 प्रकार वीर दान वीर मध्य होता है कि समाज रे लोक मैंने प्रायतः दान करने इच्छा करते नहीं तेणु देखो आपण हम आपण खाली दान नौ आम दान ने करूँ कौन आम आपण गोटे आम आहरी बड़ दान सब दान आम भी सब दान कर आम कि रखुन बहुत समम दिवाज्योति ही आततम हरे तांकर दानर जो जो ख्याति ये पूरा कौन दिन आलोक पूरा जमी दिन आलोक जमी परिष्कार चारिआड़े पूरा तांकर ख्याति व्यापी जाइए शंकर भाष्य कहते कहले द्यूलोक कहले स्वर्गलोक ये राजा महिमा भी कहान हो जनश्रुति राजा महादानी महापुण्यवान महादानी महापुण्यवान तन्मा प्रांखी ही कहले अरे तापर उड़ी जानी तन्मा प्रांखी ही तन्मा प्रांखी ही तत्वा माँ प्रधाक्षी ही कहले तत्वा कहले अरे तू जलिजु जो पुण्यर बल अच्छी पुण्य बल आगे तू ताको ओभरटेक करना एमती कथा से कहते तू ओभरटेक करना तू पड़ीजु जलिजु अरे तू समझदार है मूर्ख भली कौन काम करुचु कहुचे अच्छा ये अनेक विचार कथा अच्छी कहले हंस मान दौड़ुले कहले गोटे हंस आउ गोटे हंस को कौन कहूँ जड़े गोटे हंस कहीं ओभरटेक करूला आउ गोटे हंस कहीं मना करूला जे ओभरटेक करूला से कौन तार विद्यार अभिमान थिला ज्ञानर अभिमान थिला प्रकृत ज्ञान है न केवल इनफर्मेशन हो ओभरटेक करूला जे सरी सरी हाँ जे ओभरटेक करूला माने जड़े हूँ कौन ना कहीं ज्ञानर महत्व बुझुनी आउ जड़े जी कहूचे अरे तार ज्योति तू जलिजु से कहते कौन से धर्म को इम्पोर्टान्स दौरान से कहते अरे धर्म हूँ बड़ आउ जड़े जी ओभरटेक कर जाऊे से कहूँ कौन आत्मज्ञान हूँ बड़ बोली एमती विचार हूँ तापर आम पढ़ा 3 नंबर मंत्र को तमुह प्रत्युवाच कंबर एनम सन्तम स युग्मानमिव रैक्वम आथ्येति योनु कथम स युग्वा रैक्व इति तमुह परह प्रत्युवाच ले बरह माने नेक्स्ट अन्यटा प्रत्युवाच माने तक पचारा जड़े जब कहूँ आ जन उत्तर करुचे जड़े कहूँ जड़े जी पछरे अच्छे से कहूँ से पछरे अच्छे कहूँ अरे राजा को ओभरटेक करनी राजा उपर जाना ये से जी ओभरटेक कर कौन कहूँ तमुह परह प्रत्युवाच जी ओभरटेक कर कौन कहूँ कमु एनम सन्तम अरे राजा पाखे एमती कौन विशेषता अच्छी राजा कौन इंपोर्टाट लोकटे कि कौन तापर ये बड़ पुण्य अच्छी कौन बड़ काम कर पकई कहीं एत बड़ बोली भाव स युग्मानम से युग्मानम रैक आथेति अच्छा ये पचार से जे राजा पाखे कौन बड़ कथा अच्छी कहते से कौन से गाड़ी वाला रैक रैवक परिका संगे कौन सामान कि से गाड़ी वाला रैवक संगे कौन सामान ये राजा कौन बड़ कथाटे अच्छी ये गोटे से जड़े राजा धर्मात्मा कि से तो गोटे जीवटे जीव कौन जीव बिचरा धर्म करुच्ची कौन पर टे स्वर्ग भोग कर कौन पाई बोली सी कौन बहु बड़टे ये कथा से कहते कौन बड़ विशेषता अच्छी कमु एन सन्तम अरे यहाँ पाखे कौन विशेषता अच्छी कहले रैवक भाया कौन विशेषता से कौन गाड़ी वाला रैवक भाया हो पार गोटे गाड़ी वाला आजिकल जमी कहे ऑटो वाला
ଅଟୋବାଲା କି ଟ୍ରାକ୍ଟରବାଲା କହିବ ଅଟୋବାଲା କହିଲେ ଅଟୋବାଲା ଭଳିଆ ସେ ଯେଉଁ ଅଟୋବାଲା ରେବକ ଅଛି ତା ଭଳିଆ କ'ଣ ଇଏ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚ୍ଛା ୟୋନୁ କଥମ ସ୍ୱୟୁଗ୍ବା ରେକୋଇତି କହିଲେ ସେ ଆର ପକ୍ଷୀ ପଚାରୁଛି ୟୋନୁ କଥମ ସ୍ୱୟୁଗ୍ବା ରେକୋଇତି ଆରେ ସେ ରେବକ କିଏ ସେ ରେକ କିଏ ସେ ରେକ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିବାଲା କହୁଛି ସେ କିଏ ସେ କହିଲେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଇଏ ରାଜା ଇଏ ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ୟୋନୁ କଥମ ସ୍ୱୟୁଗ୍ବା ରେକୋଇତି ସେ ରେକ କିଏ କିପରି ସେ କେମିତି ଏମିତି ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ସେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହଂସ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଥାକୃତାୟ ବିଜିତାୟ ଅଥରେୟା ସଂୟନ୍ତି ବୋଲେ କ'ଣ କି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଶା ଖେଳ ହେଉଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ପଶା ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳ ହେଉଛି ସେଟା ପଇସା ଖେଳ ହେଉଛି ଯଥାକୃତାୟ ବିଜିତାୟ ଅଧରେୟା ସଂୟନ୍ତି କହିଲେ ପଶା ଖେଳରେ ଚାରିଟା କ'ଣ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାସ ଖେଳରେ ଯେମିତି ଚାରିଟା ଥାଏ ମୋର ଆଉ ସବୁ ମନେ ନାହିଁ ଏତେ ମୁଁ କେବେ ତ ଖେଳି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚାରି ଏଠି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କୃତ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତା କଳି ଏମିତି ଚାରି ପ୍ରକାରର ସେ ପଶାରେ ଥାଏ କହିଲେ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଥର ପଡ଼ିଗଲା କୃତଟା ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ଆପଣ 1 କି 6 ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଲୋଡ଼ୁ ଖେଳନ୍ତି ବୋଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସେ କେତେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେମିତି ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ଏ କୃତ ପଶାଟି ଯାହାର ପଡ଼ିଗଲା ସେ ତାକୁ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତା ଆଉ କଳି ଏ ତିନିଟି ଯାକର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାକ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସେମିତି ଯଥା କୃତାୟ ବିଜିତାୟ ଯିଏ କୃତ ପଶାରେ ଜୟ ହେଇଗଲା ଅଧରେୟା ସଂୟନ୍ତି ଆଉ ବାକି ତିନି ପଶା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆସିକି ପଶିଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼େ ଆସି ମିଶିଯାଏ ଏବମେନଂ ସର୍ବଂ ତଦଭି ସମ୍ୟେତି ଏବମେନ ସର୍ବଂ ତଦଭି ସମ୍ୟେତି ବୋଲେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସି ସବୁ ଜିନିଷ ସଙ୍ଗଚ୍ଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆସି ଏକାକାର ହେଇଯାନ୍ତି ୟତ୍କିଞ୍ଚ ପ୍ରଜା ସାଧୁ କୁର୍ବନ୍ତି ୟସ୍ତଦ୍ବେଦ ୟତ୍କିଞ୍ଚ ପ୍ରଜା ସାଧୁ କୁର୍ବନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଯାହା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ସାଧୁମାନେ ଶୋଭନମ କର୍ମ ଜାତಂ କୁହାଯାଏ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ବୋଲେ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେତେ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲେ ଇଏ ସବୁଯାକ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଇଏ ରେବକ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଲୋଡ଼ ପାଳି ଖେଳୁଛି କି ସେ କ'ଣ ଏମିତି ପଶା ଖେଳୁଛି ଆରେ ତାକୁ ଆମର ଏ ସବୁଯାକ ପୁଣ୍ୟ ତାର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ସାଧନା ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ କଲେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଲେପୁଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ହେବ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ଅଛି ୟସ୍ତଦ୍ବେଦ ସ ୟସ୍ତଦ୍ବେଦ ୟସ୍ତଦ୍ବେଦ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଯିଏକି ଯାହାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ କହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ବେଳକୁ ୟ ପାମ୍ ଆୟତନଂ ବେଦ ଆୟତନବାନ ଭବତି କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆୟତନବାନ ଭବତି ମାନେ ସେ ସେଇଥିର ଆଧାର ହେଇଗଲା ସେଠିକି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଆପଣ କହିବା ଯିଏ ସାଧୁମାନେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ବସିକିରି କ'ଣ ନା ଏମିତି ବସିଥିବେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ସବୁଯାକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ୟସ୍ତଦ୍ବେଦ ସ ମୟି ଏତଦୁକ୍ତ ଇତି କହିଲେ ସେ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ଏ ହଂସମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ଏମିତି କଥା ଜନଶ୍ରୁତି ନିଜେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଛାତ ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଜନଶ୍ରୁତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେଲା ଆରେ କମୁନୟନମ୍ ଶାନ୍ତମ୍ ଆରେ କ'ଣ ସେ ରାଜାର ଏଇଠି ମହିମା ଅଛି ସେ ରେବକ ଗାଡ଼ିବାଲାଠୁ କ'ଣ ସେ ବଡ଼ କି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତାର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଏ ସାରା ଦୁନିଆର ପୁଣ୍ୟ ରେବକ ପାଖରେ ଅଛି ଜନଶ୍ରୁତି ଏ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତଦୁହ ଜାନଶ୍ରୁତି ହି ପୌତ୍ରାୟଣ ଉପସ୍ରବାୟ
ଉପଶସ୍ତ୍ର ସୁଶ୍ରାବ ତଦୁହ ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କଥା? ଆରେ ଏମିତି କଥା? ଜାନଶ୍ରୁତି ଜାନଶ୍ରୁତି ମାନେ ଜନଶ୍ରୁତିଙ୍କର ଜାତି। ପୌତ୍ରାୟଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଅଯଥା ଶବ୍ଦ ବୋଲି। ପୌତ୍ରାୟଣ ବୋଲେ ପଢ଼ନାତି ବୋଲେ ପଢ଼ନାତି ଜନଶ୍ରୁତି जानश्रुति ये तदुह कहले अरे एमती कथा ऐसे भी हो सकता है, हमें काम करू हमें जहाँ काम करू आमर पुण्य सब से नहीं जीव। उपशस्त्रभाव एमती बारंबार शुणा पाँच हाँ माने बारंबार शुणा पाँच थे कहीदेले मन रिपिटेसन हो चलती। सह संजिहान एव क्षतारम उवाच। अच्छा ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଆଉ ରାତି ସେ ଶୋଇପାରି ନଥିବେ। କହିଲେ ରାଜା ମହାପୁଣ୍ୟବାନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଏତେ କମ୍ କରିଦିଆହେଲା। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ସେ ରାତି ମୁଟେ ଶୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସହ ସଞ୍ଜିହାନ ଏବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆଗରୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସକାଳୁ ଉଠାଯାଉଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେମିତି ଉଠାଯାଏ ରାଜାଙ୍କ ଯେମିତି ଉଠାଯାଏ। ସଞ୍ଜିହାନ ଏବ ସଞ୍ଜିହାନ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷତାରମ ଉବାଚ। କ୍ଷତାର ମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀଜନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଚାରିଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଥ ଚାଳକ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ସୟୁଗ୍ବାନମିବ ରୈକ୍ୱ ମାଥ୍ୟେତି। ଗଙ୍ଗାରେ ରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ସୟୁଗ୍ବାନମ ଇବ ରୈକ୍ୱ ଆଥ୍ୟେତି। କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ସେ ରେବକକୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା, ମୋତେ ନାହିଁ। ରେବକ କାହିଁକି ହଂସମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କର ବି ସିଦ୍ଧି ଥିଲା, ସେ ହଂସମାନଙ୍କ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ରାଜା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା ନାହିଁ, ସେ ରେବକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କର ନାହିଁ। ୟନୁ କଥମ ସୟୁଗ୍ମ ରୈକ ଇତି। କହିଲେ ସେମାନେ ବାହାରୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ୟନୁ କଥମ ସୟୁଗ୍ମ ରୈକ ଇତି, ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ, ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସୟୁଗ୍ମ ରୈକ ଇତି, ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ରୈକ କିଏ, ଆପଣ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀଜନମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କଥମ ସୟୁଗ୍ମ ରୈକ ଇତି, ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ରୈକ କିଏ? ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା କହନ୍ତି ଯଥା କୃତାୟ ବିଜିତାୟ ଅଥରେୟା ସଂୟନ୍ତି ସ ଏବମେନଂ ସର୍ବଂ ତଦଭିସମ୍ୟେତି ୟତ୍କିଞ୍ଚ ପ୍ରଜାଃ ସାଧୁ କୁର୍ବନ୍ତି ୟତ୍ତଦ୍ବେଦ ୟତ୍ ସ ବେଦ ସ ମୟେତଦୁକ୍ତ ଇତି। କହିଲେ କ'ଣ ସେ ହଂସମାନେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆରେ ସେ ରେକ ହେଉଛି ଏମିତି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ସାରା ଲୋକ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରେକ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଏମିତି ଅଛି। ହେଲା ସହ 7 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା। ସହ କ୍ଷତା ଅନ୍ୱିଷ୍ୟ ନା ବିଦିତମ ଇତି। ସହ କ୍ଷତା ଅନ୍ୱିଷ୍ୟ ହେଲେ ସେ କ୍ଷତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିଟର ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଚାରିଟର। କହିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୱିଷ୍ୟ ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। କହିଲେ କେଉଁଠି ଖୋଲେ? ନଗରମ ଗ୍ରାମମ ବା ଗତ୍ୱା। କହିଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନା ବୁଝିତମ ଇତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ପାଇଲୁନି ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା କିଏ ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ୟୟାୟ ମାନେ ପ୍ରତିଗତବାନ ମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଇଲୁନି, ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ ପାଇଲୁନି। ତମ ହୋବାଚ ୟତ୍ରାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷମାଣ ତଦେବ ମର୍ଚ୍ଛେତି। କହିଲେ ୟତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ତମ ହୋବାଚ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅରେ ୟତ୍ର, ଆରେ ଯୋଉଠେ, ଆରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରିୟର କଥା, ପ୍ରିୟ ତାର ଭାବ ଥିଲେ ଅରେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଅରେ। ଅରେ ୟତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷମାଣ ତଦେନ ମର୍ଚ୍ଛେତି। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ସେଇଠି ସିନା ଖୋଜିବ। ଅର୍ଥ ମାନେ ମାର୍ଗଣ ପୂର୍ବତ। କହିଲେ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇ ଖୋଜ।
तुम जाकि टाउन उपरे को मॉल रे कि कोठे खोजिले तुम्हें ज्ञानी लोक पाइपर कि पाइपर ना कहले कौटे खोजा कथा आदिशंकर कहते यत्र ब्रह्मण से ब्रह्मण एकांते अरण्ये नदी पुल्लिनादौ विविक्त देशे एकांते अरण्ये ब्रह्मविद मैंने कौट रुहति जो एकांत स्थान जो कौन से बहुत डिस्टर्बांस नथिबो अरण्ये कहले अरण्य पर जंगल थे नदी पुल्ये नादौ कहले नदी कूल कौटे थे बोले कहीं थे तांको लिटिल फूड दरकार आउ मना टिके साइलेंट जगह दरकार विविक्त देश एकांत स्थान दरकार खाली वृक्ष न बातड़ सुधा दुष्यंतम कि अल्प टे फूड टे दरकार एकांत स्थान टे दरकार तुम सिंधी स्थान एकांत स्थान गले हम ये सहर खोजिले हम कि कौन सो अधस्तात् हाँ से जो बतईले लोक मैंने गले सो अधस्तात् शकट से पामानम कसमानम मुपो विवेश सो अधस्तात् शकट से पामानम सो अधस्तात् शकट से पामानम कहले से शकट से पामानम शकट माने गोटे गाड़ी अधस्तात् मन तले पामानम कसमानम कहले पामानम माने गोटे काछु कुंडिया जादू भाया गोटे जिनस पामानम कसमानम कहले कसमानम स्क्राचिंग कहले से जो रैबक से कौन कर काछु कुंडिया वाला से कौन कहते पामानम कसमानम उपो उपो उपवैश बोले पाखे जा बसिकी पचारे उपवैश पाक जा पचारे से लोकंर लक्षण कौन पामानम कसमानम कहले से जादू कुंडिया को बसिक कुंडौच ये गोटे लोकटी गाड़ी तले बसी काम किसी ना गाड़ी कड़े सवारी किसी ना से बसी तंहाभ्युवाद पचारे तमनु भगव सयुग रैवक इत्यहम कहले तम हा अभ्युवाद जा पचारे राजा लोक जा पचारे तमनु भगव कहले भगव माने प्रभु आज्ञा प्रभु तमनु आपण से कि युग्वाव रैक युग्वा माने गाड़ी वाला युग्वा रैवक कहले आपण से गाड़ी वाला रिवक कि आपण से हे प्रभु आपण से गाड़ी वाला रिवक कि इत्यहम कहले अरे हाँ मुझे सी से माने केयरलेसली हाँ कले बोले हाँ है मु तो सी कौन है एमती कहते प्रत्ययाय शेरा इतिह प्रतिज्ञे सह क्षता विदितमिति प्रत्ययाय इति प्रथम खंड शेरा इति कहले अरे आम पाइगलु रैवक आम पाइगलु देखो गोटे 3 लिखाई माने कौन शेरा आनंद जो ये कहती कहती हरा इतिह प्रतिज्ञे कहले प्रतिज्ञ कहले आम ए जागलु सह क्षता विदितमिति कहले कौन गोटे आम आइडिया नहीं आम ज्ञान नहीं आम जाणिक क्षता विदितमिति क्षता माने जो लोक जाते क्षता माने प्रकृत चारिडर रथारोही क्षता विदितमिति प्रत्ययाय कहले आम जानलु बोली ये से फेरिले देखो आम तो खाली अक्षर को अर्थटा पढ़िले आम नेक्स्ट क्लास रे या बहुत व्याख्या करवा जे ये ब्रह्मज्ञानी परिचय कौन तापर शिष्य केमिति दान कर शिष्य केमिति सेवा कर से कथा देखा ये अनेक अनेक कथा आमर एलिजिबिलिटी बढ़ावाई ये छांदोग्य उपनिषद मंत्र दिखाई आज आम ये रखा हरिओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।